ਨਮਸਕਾਰ ਤਾਂ ਕੋ ਲਖਵਾਰ, ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਕੋ, ਸਤਨਾਮ ਜਿਸ ਮੰਤਰ ਸੁਨਾਇਆ, ਭਵ ਜਗ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮਾਹੀ ਸਮਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਧਨ ਹੈ ਮੁਖੜਾ, ਧਨ ਹੈ ਮੁਖੜਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਦਾ ਧਨ ਹੈ ਮੁਖੜਾ, ਧਨ ਹੈ ਮੁਖੜਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਮੁਖੜਾ ਧਨ ਹੈ ਮੁਖੜਾ, ਜਪਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਦਾ ਧਨ ਭਾਈ ਮੁਖੜਾ, ਧਨ ਹੈ ਮੁਖੜਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਹੈ ਮੁਖੜਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਮੁਖੜਾ, ਧਨ ਹੈ ਮੁਖੜਾ। ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਹੈ ਮੁਖੜਾ, ਧਨ ਹੈ ਮੁਖੜਾ, ਧਨ ਹੈ ਮੁਖੜਾ, ਧਨ ਹੈ ਮੁਖੜਾ। ਧਨ ਹੈ ਮੁਖੜਾ, ਧਨ ਹੈ ਮੁਖੜਾ, ਧਨ ਹੈ ਮੁਖੜਾ, ਧਨ ਹੈ ਮੁਖੜਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਦਾ ਧਨ ਭਾਈ ਮੁਖੜਾ, ਧਨ ਹੈ ਮੁਖੜਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪਦਾ ਧਨ ਹੈ ਮੁਖੜਾ, ਧਨ ਹੈ ਮੁਖੜਾ। ਮੁਖੜਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ
सोई मुख धन है। वो मुखड़ा धनता दे योग है। जानो कही राम जेड़े मुख दे नाल उस अकाल पुरख वाहिगुरु दा नाम लिया गया, उस परमेश्वर दे कितने नाम ने, लखा करोड़ा नाम, जिन्हां दे विचों सतगुरु जी आप दी अमृत भरी दृष्टि दे नाल सानू संबोधन कराउंदे ने। आप सर्व संगत माई भाई वीर बुजुर्गो दूसरे दीवान का आनंद मानने वास्ते कितने समय तो आप गुरु जस वडियाई कीर्तन भक्ति सरवण कर रहे सी। कुछ समा अपने भी हिस्से विच आया है। इनू गुरु की मत के अनुसार, गुरु के ध्यान के अनुसार, क्योंकि जिहड़ा साडा ध्यान है वो केवल कला ध्यान ही ध्यान है। गुरु का ध्यान सब नालों श्रेष्ठ मने। सतगुरु जी कहते हर घटा घटा विच परमेश्वर नूं जानना, हर घट दे विच उस वाहिगुरु दे नाम नूं सत्संगत द्वारा जपाया जाता है, पढ़िया जाता है। आओ तिन्हां विषयां विच सब तो पहला सारियां संगतां गुरु ग्रंथ साहब शब्द अवतार करोड़ा ब्रह्मंडा दे मालक सब संगत सत्कार करो। गुरु ग्रंथ साहब नूं सिर झुका के उस तो बाद अपने अपने ध्यान नूं गुरु चरणां विच जोड़न दा यतन करिए, क्योंकि पापी जीव है, आत्मा है, हर वेले पाप ही पाप चाहुंदा है। गुरु जी कहते अणकाए रातड़िया बाट दहेली राम, हे पुरुषा वो जिहड़ी बाट है वो इहो जी सुखाली नहीं जिमें असी कह दीए भी रास्ता बड़ा सुखैन है। बाट दहेली राम पाप कमावंदिया तेरा कोई ना बेली। इस करके आओ पापा तो बचो, गुरु चरणां विच जुड़ो, जिहदे नाल साडे
ਆਉਂਦਾ ਸਵਾਸ ਜਾਂਦਾ ਸਵਾਸ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੀਏ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲਵੇ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕੋ। ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਲਖਾਰੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਵਰਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਿਲਵੇ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਕੋ, ਨਾਨਕ ਪਰੇ ਪਰੇਲਾ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾ ਪਰੇ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਜਪ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਵਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਜਪ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਪ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਵਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਜਪ ਲੋ। ਜਪ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਜਪ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਵਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਜਪ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਵਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਜਪ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਵਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਜਪ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਵਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਜਪ ਲੋ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਜਪ ਲੋ, ਸਵਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਜਪ ਲੋ, ਸਵਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਜਪ ਲੋ। ਸਵਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਜਪ ਲੋ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਜਪ ਲੋ, ਗੇੜੇ ਜਪ ਲੋ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਜਪ ਲੋ। ਸਵਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਜਪ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵੀ ਜਪ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਜਪ ਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ। ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਗੇੜੇ ਜਪੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਏਮਾਨ ਨੇ, ਬਰਾਜਦੇ ਨੇ,
ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਲੜਕੀ ਔਰ ਲੜਕੇ ਨੇ। ਜਦ ਇਹ ਸੋਝੀ ਮਿਲ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ। शिष्य का काम है। शिष्य शब्द उदों तो बने जदों तो साधुआं दे दरबारां विच जाके शिक्षा लई जांदी सी। तो की लैन चले, मैं शिक्षा लैन वास्ते। फिर सिक्ख्या होगी, फिर हौली हौली गल पढ़ाई वाल आ गई कि पढ़न चले किथे स्कूले। और है स्कूल है जेड़ा सारिया वस्तुआं नूं आपदे कूल विच लई बैठे। 3 अखर शब्द हर वस्तु नूं ऐ संकोची बैठे। उत्थे की मिलता है? उस दर तो विद्या भी मिलती है। उस दर तो पढ़े हुए परम ज्ञानी भी बन जाते हैं। उस दर से पढ़े हुए अफसर भी लग जाते हैं। उसी दर से पढ़े हुए सड़कों से भी पगले होके घूमते हैं। उसी स्कूल विच पढ़िया हुआ इंसान किसी दर नूं प्राप्त हो जाता है। स्कूल दा, गुरुद्वारे दा, मंदिर दा, मस्जिद दा कोई कसूर नहीं। कसूर है तां साडा। असीं की प्राप्त करना है? आ दीवान सजे। बड़ी दफा मैं ये वचन कहना कि दीवान देखण ना आओ। आम एक पुरातन रिवाज हुंदा सी कि चलो दीवान देख के आइए। नहीं, दीवान नूं सरवण करो कन्ना द्वारा, हिरदे दे अंदर बसाओ, बुद्ध दे नाल विचार करो। इन्ने काम कर लांगे इकट्ठे। हर बंदा इन्ने काम कर सकदा है। जिमें एक कारखाना है, कारखाने दे अंदर किन्ने क समान पे लोड़ पैण तो ਉਹ समान कारीगर चुक लैंदा है, वरत लैंदा है। पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अलहदा अलहदा सारे साजो समान पे है। ये नहीं भी कोई वस्तु है थोड़ी या शैनी। कारखाने दे अंदर सारे तरह की वस्तुआं पईयां ने। इसी तरह शरीर रूपी कारखाना, इहदे विच किन्ने तरह के साधन ने।
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਜਾਊਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਸਰੀਰ ਹੈ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਪੁਤਲਾ, ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਠੀ ਬੇਕਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਆਹ ਕੋਠੜੀ ਵੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ। ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਮਝ ਲਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਿਲਾਵਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਖੜੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਥਿਆ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਰੀਠਿਆਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਫਾ ਰੋਜ਼ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਵਰਕਾ ਸਫਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ 5 ਵਾਰੀ 10 ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਤੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਵਿਦਿਆ ਰੂਪੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਭਾਈ। ਅਗਰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿੱਥੇ ਵਸ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੱਢ ਲਓ, ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਨਹੀਂ, ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਖਾਣਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਯਾਦ ਹੈ? ਖਾਣਾ, ਪੀਣਾ, ਹੱਸਣਾ, ਸੌਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਮਰ ਹੈ। ਮਰ ਵਸਤੂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਰਨਾ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ,
ਵੀ ਸੀੜੀਆਂ ਤੇ ਐ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਚਿਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਤਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਮੁਸਾਫਰ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ? ਇਹ ਪ੍ਰਾਨੀ ਤੂੰ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਲਾਹਾ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਸੀ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਨਾਮ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈ? ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝ ਕੇ? ਇਹ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ, ਪਤੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੀ ਦੂਜਾ ਦਰਜਾ ਪਤੀ ਹੈ। ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਪਤੀ ਜਿਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਹੋਰ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤੀ ਰਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। पति जी ने कमलापति कहो, दक्ष प्रजापति कहो, राजा कमलापति। इसी तरह कबीर साहब नूं की समझिया कि मेरे जीवन दे एक आधार ते तुरन वाले ये मेरे गुरु तो दूसरा दर्जा मैनू सेध देण वाले ने, मैं इन्हां दी चरणदासी बन के सेवा करा। हर चीज की मंजिल है कोई, हर वस्तु की कोई मंजिल है, बिना मंजिल तो कुछ नहीं मिलता। तदी असी अविद्या नेरे विच ठेडे खांदे फिरदे हैं। आओ कबीर जी गंगा दे किनारे ते तप करते हैं। कदे कदे शाम नूं टाइम सिर आ जाते हैं, कदे कदे हनेरा भी हो जाता है, पर जाते कदों ने? सुबह अमृत दा वेला, अमृत वेले उठ के बंदगी करते ने, नाम जपते ने। एक दिन कबीर जी का नाम जपदे जपदियां दी सुरत टिक गई, मन जुड़ गया। जब मन जुड़ जाता है ना, मन जुड़े की निशानी है की देखोगे कि मन जुड़ गया साडा, गुरु के चरणों च मन लग गया। उन्हां पुरुषां दी जीवन का तुरना, रहनी बहनी सारी वखरी हो जाएगी। एक गल 24 घंटियां दे विचों एक समा इस शरीर दे हसण दा भी है, एक समा ऐसा भी है जदों असी गुरु के बचनां नूं झोली विच पा के मनण दा यतन करते हैं। इत्थे हुण एक निशाना बना लो
बिना निशाने तो तां तुरिया नहीं जाता। कोई कहंदा किधर चले, रास्ते विच तुरे जांदे इंसान नूं पुछिए किधर चले, जे वो कहे बस मैं तो एवें ही तुरदा फिरदा, नहीं, कोई निशाना है पहुंचण दा। मैं दुकान ते चलिया भाई, फिर ये रास्ता छड़ दे, इधर दी आ जा, नेड़े पहुंच जाएगा। इस करके इनू कहते ने टेक, इनू कहते ने कि मूहरे कोई निशाना रख लिया, असी उस ठिकाने ते पहुंचना है। वो की है? वो द्वार है। सारे द्वारियां नू त्याग के आपां गुरु दे द्वारे ते जाना। मैं गल बड़ी गहराई की करदा, क्योंकि सतसंगी पुरुष बैठे हो। ठीक है, कई तरह की संगत आउंदी है, कई तो कहानियां ही सुनने वास्ते कि लो जी कोई साखी नहीं सुनाई, पर आपां हुण साखियां सुनदियां नूं कितना समा हो गया, हुण इहदे विचों कोई खोज करके लभ लो। जे लभ्या जाता है वो की लभना है, की गवाच गया? गवाचिया कुछ नहीं, साडा मन ही गवाच गया, असी गवाच गए, क्योंकि मैं ते तू दा पर्दा पै गया। हाँ ते मैं, जदों सानू ये पता लग जाएगा कि असल गल तू है, मैं है नहीं, उस वेले उस दरवाजे ते पहुंच जाएगा जिथे असली जाना है, असली घर। सो दर कहा, सो घर कहा। वो दर केड़ा है? जेड़े दर दे उत्ते बैठ के तुसी सारियां दी प्रतिपाल करदे हो, सानू उस घर दे जरा चानना पा दिओ। आओ आपां उस घर नूं चलीए, क्योंकि परवासा तेरा ही है, इत्थे भी उत्थे भी तू सदा ही संग वसदा। ये अरदास है, करवाहर तेरा परवासा। घर शरीर रूपी घर दे अंदर तेरा परवासा है। बाहर जदों जंगलों विच जावांगे उथों भी तू ही नाल है। पर कबीर जी का मन जुड़िया हुआ है। अज घरे नहीं आए कबीर साहब, तो ये प्यार दुनिया के लोग, अज सारी दुनिया दुखी है। कोई तन का, कोई मन का, कोई धन करके, किसी को धन है ते किसी का मन नूं कोड़ लग्या हुआ है, किसी का तन शरीर नूं रोग लगे हुए ने। अज एक नहीं, सारे संसार वाल देखो, कौन सुखी नजर आउंदा है? सुखी तो एक ही है। नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार, नानक दुखिया सब संसार। कोई तन दा दुखी, कोई मन दा दुखी, कोई तन दा दुखी, कोई मन दा दुखी, कोई मन दा दुखी, कोई तन दा दुखी, कोई मन दा।
ਤਨ ਦਾ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਮਨ ਦਾ ਦੁਖੀ, ਤਨ ਦਾ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਮਨ ਦਾ ਦੁਖੀ, ਮਨ ਦਾ ਦੁਖੀ ਕੋਈ ਮਨ ਦਾ ਦੁਖੀ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਏ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਹੈ ਵੀ ਤਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏ ਤਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ, ਹਾਸ ਰਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਿਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਣੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਭੱਠੀ, ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲਾ ਭਠਿਆਰਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਦਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਮੇਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਡਰਾਮੇ, ਨਾਟਕ, ਚਾਟਕ ਦੇਖੀ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਬਸਤਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆ ਭੱਠੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭੱਠੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਦਾਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡਿਗੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਮੰਗ ਲਿਆਉਣਾ, ਛਕ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਲੋਈ ਸੀ, ਬਸਤਰ, ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਪਾਲਾ ਲੱਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਜੋ ਬਸਤਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਸਤਰ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੇਕ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਭੱਠੀ ਦਾ, ਅੱਗ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਭੱਠੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਖੀਰ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਰਾਗ ਦੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚੜਿਆ, ਤਮਾਂ ਦਾ ਸਤਾਇਆ, ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਵੈਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਵਾਈਆਂ, ਬੜਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਬਸਤਰ ਦਾ ਦੀਨਾ ਨਹੀਂ, ਠੰਡ ਦਾ ਸਮੇਂ, ਬੈਠਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਭੱਠੀ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੱਠ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੱਠ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ
नींद नूं लैण वास्ते किन्ने सोहणे सोहणे पलंग लगे ने, आसन लगे ने, रानियां नौकर चाकर फिर वो टहलूए ने जिहड़े मालिशां करदे ने, पर राजे नूं नींद नहीं। ये ठीक है। लिखारी लिखदे ने बाजार दे विचों बड़े सुंदर बैड खरीद लियावेगा, खरीद सकते हैं, माया होवेगी। अमीर लोग बाहरों आउंदे ने, आउंदे तां इवें ने, इधर आके अमीरत विच दिखा दिंदे ने, असीं उधर साडे बड़े फार्म ने। आउंदे ने बेचारे काम करदे, अपने बच्चे उधर काम करदे करदे इधर आ गए, चंगे बैड ले ले। अगले जन्म की गल करते सी, ये तो बाजार चो खरीद सकते हैं, पर जिहड़ी नींद है कदे देखी है भी बाजार दे विच किसी दुकान दे विच रखी होवे भी आ सुख ते आराम इत्थे पिया, इथों ले जाओ, सुख ले जाओ, आराम ले जाओ, नींद ले जाओ, बिकूगी किते? किसे हट्टी ते जौहरी दी ते अज चले जाओ, हीरे मोती लाल जवाहरात देखो जाके किते मिलते नहीं हम, पारस बट्टियां भी नहीं, मुश्किल है। पर ये वस्तुआं असीं लै सकदे हां। सारी रात नींद दे विच नींद नहीं आ रही, तड़फदा दिन चढ़ गया। पर वो जिहड़े महापुरख सी वो आप दी मौज विच पए ने। ये है आनंद। जद दिन चढ़िया वो राजा कहता है महापुरखा नूं बुला के लियाओ जिहड़े वो भट्ठ दे विच पए ने। वो सिपाही आया कि बाबा जी, वो कहंदे भाई की गल है? तुहानूं जी राजा साहब बुलाउंदे ने महलां दे। वो महापुर कहते भाई पहली गल तो यह है मैं कोई चोर नहीं। डर हुंदा चोरां नूं, डर हुंदा जिहने भी वस्तु चुराई होवे। मैं कोई चोर नहीं हाँ, मैं तो रात कट्टण वास्ते बैठ गया सी। राजे नूं कह दिओ मैं नहीं आउणा, मैं की लैणा जाके? राजियां दे कोले साडा की काम है? ना वस्त्र चंगे, ना साडे कोले कोई माया है। ओदे आसन निकल जाणगे, कह दिओ जाके नहीं आउणा। बादशाह कहंदा एक बेपरवाही तां रात देखी, आ दूजी बेपरवाही जवाब दे दिता। कि बेपरवाह कदों हुंदे ने? बेपरवाह उदों हुंदे ने जदों प्यारिओ बे ते परवाह वो शब्द ने। परवाह किसी की करनी या ना करनी, पर जदों इको ही वस्तु वो तीन लोक दा मालिक या मन नूं आनंद आ गया, वो प्राप्त हो गया, वो राजे महाराजा तो घट नहीं हुंदे। उन्होंने तो गुरबाणी ने फैसला दे दिता। उस वेले राजा कहता नहीं, मिन्नत करो लियाओ। अखीर मिन्नत की, तरला किया। महापुरख कहते चंगा चले चलते हैं, साडा कोई इन्ना वड्डा कोई कारज तो है नहीं भी राजे दे कोलों मंगीए, पर चलो जे बुलाया तो चलते हैं। चले गए महलों से।
ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 2 ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਾਤ ਲੰਘੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੀ ਦੱਸੂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਲੰਘੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਲੰਘਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਭਾਈ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ, ਦਿਖਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਉਹ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੰਘਾਈ ਤੁਸੀਂ, ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੰਘਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੰਘਾਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ, ਇੱਕ ਲੰਘਾਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁਨਹਿਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਗੋਲਡਨ, ਸੁਨਹਿਰੀ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜੀ? ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ? ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਖ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਨੀਂਦ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਨਾ, ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਪਿਆ। ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਇਉਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੌਂ ਕੇ ਲੰਘਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਿਆ, ਉੱਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਆਪਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੌਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤਨ ਦਾ ਦੁਖੀ, ਵੀ ਤਨ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਧਨ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜਿਆ ਸਿਰ ਤੇ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਮਨ ਦਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਕੋੜ ਲੱਗਿਆ 3 ਕਿਸਮ ਦਾ, ਆਦ ਵਿਆਦ ਅਪਾਦ, 3 ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਗੀ ਮਨ। ਇਹ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਰੋਗੀ हर के नाम तो बिना ए मन रोगी हो गया, हर के नाम तो
ਇਹ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਨਾ ਇਹ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਨਾ ਇਹ ਮਨ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਨਾ ਇਹ ਮਨ ਰੋਗੀ मन रोगी हो गया के मन रोगी हो गया मन रोगी हो गया के मन रोगी हो गया के मन रोगी हो गया के मन रोगी हो गया मन रोगी हो गया हो गया हर के नाम तो बिना ए मन रोगी हो गया हर के नाम तो बिना ए मन रोगी हो गया बिना ए मन रोगी हो गया मन रोगी रोग विच हो गया मेरा मन इस वस्तु का कबीर जी राजे नूं महापुरुष ज्ञान दे के कि छड़ दे आ जिहड़े नाटक चाटक देख रहे ये मन नूं उचाट कर दिंदे ने फिर मन किवें जुड़ेगा तदी मन ना नींद आउंदी है ना जुड़दा है जुड़ूगा तां जी कोई जोड़ू जुड़न वालियां दी संगत नहीं की कबीर जी गंगा दे किनारे ते एक मन जुड़िया हुआ है तू ही तू दी आवाज एक दिन दा समा कबीर साहब छपरी विच बैठ के 4 दिन कट के चले गए गंगा के किनारे सिमरन विच बैठ के आसन लगे चौंकड़ा मारे सारी दुनिया के लोग कि भाई कांशी के अंदर एक कबीर है वो सारियां दी दुख दूर कर दिंदा है उत्थे एक कोड़ी पुरुष जेड़ा शरीर करके जिन्हों 18 प्रकार का कोड़ महाराजे जनवेजे ते क्योंकि इसी तरह का साडा मन कोड़ हुए सतगुरु ही कोई कृपा करन आपने पवित्र मुखार बिंद दे विचों कोई शब्द बख्शिश करन कन्ना दे राही हिरदे च जावे सरगुण ते निर्गुण का फर्क बने सरगुण निर्गुण है तो एक ही गल मानते तो जरूर पर मन कई बारी समाध हो जाता है चलो तो दुखी क्यों है भाई कोड़ी नूं पूछे वो कहंदा मैं
ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕੋੜੀ ਹੋਇਆ ਕਿਰਮ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋੜ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਕੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੋੜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਕੋੜੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਆਪ ਦੀਆਂ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਭਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋੜ ਵਗ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕਿਰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅਜੇ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਅਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠ, 5-7 ਮਿੰਟ ਜਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਖਬਰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਦੇ ਗਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਦੁਖੀਆ ਦਰਦਬੰਦ ਦਰ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਦੁਖੀ ਰੋਗੀ, ਰੋਗੀ ਕੇ ਪਾਣੇ ਸਭ ਰੋਗੀ, ਦੁਖੀ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਦਰ ਮੰਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਬਾਰ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕੇ ਬਾਹਰ। ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ। ਉਧਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾਈ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਦੁਖੀ ਪੁਰਸ਼, ਹਾਏ ਦੁੱਖ ਭਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਕਰ ਦੋ ਕਿਰਪਾ ਰੋਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਖੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮਾਤਾ ਲੋਈ 7 ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੰਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਮਖੌਲ ਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਦਾ ਸਾਥੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਮਿੱਤਰਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੁਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਦਾ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਾਣੀ ਆ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਦੁਨੀਆ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ
ਮੇਰੀ ਉਪਮਾ ਭਾਈ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੈ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣ ਫੇਰ ਜਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਤ ਵਚਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਲੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪਿਆ ਸੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਮੰਜ਼ਿਲ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਈਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਆਈ ਅੰਦਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ। ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤ ਵਚਨ ਦੇਖ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਤ ਵਚਨ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਗਈ, ਫਿਰ ਆ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਲੋਈਏ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਤ ਵਚਨ ਹੁਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓਹੋ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦਾ ਸੀ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਪਮਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਤੋਂ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ, ਪਰ ਸਤ ਵਚਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਫੇਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਵੀ ਸਤ ਵਚਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਨੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਜੀ ਦੀ ਹੁਕਮਾ ਹੋ ਜੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਹੋ ਜੋ, ਕੋਈ ਜਪੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੇਂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਪਈ ਹੈ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਰ ਲਿਜਾਇਓ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜੱਤ ਤੇ ਸੱਤ ਦੀ ਖੂੰਡੀ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਗੇਂਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊ ਰੋੜ ਕੇ, ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ। ਲੈ ਜਾਓ, ਉਠੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੱਲੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਆਓ ਘਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਬੀਰ ਬਣ ਕੇ ਬਣ ਜਾਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਵਰਗੇ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਗੇ? ਕਬੀਰ ਦੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਛੋਲੇ ਚੱਬ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 4-5 ਚੱਕ ਕੇ, ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁੰਥਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਅਸਲ ਅਰਥ ਹੈ ਐ ਗੁੰਦਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕ ਲੀਆਂ 2-4, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਲੀਆਂ। ਉਹ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ 2-3-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਆ ਚੱਕ ਕੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕਿਹਾ,
ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਥੇ 2-3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸਣੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਖੌਲ ਕਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਬੀਰ ਦਾ, ਜਾਤ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਵਰਨ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐ ਸਮਝੋ ਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਵਰਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਗੇ? ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਉਧਰੋਂ ਲੋਈ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕੋੜੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਆਉਣਗੇ, ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਤੇ ਕਮਾਲੂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਕਮਾਲੇ ਨੇ ਜਲ ਲਿਆਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤਾ ਨੇਤਰ ਮੀਚ ਲੈ, ਨੇਤਰ ਮੀਚ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਉਵੇਂ ਬੋਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤ ਬਚਨ। ਦੁਖੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭੈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਭਾਉ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਹੀ 3 ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀਆਂ। ਬੰਦਗੀ ਕੋਈ ਕਰੋ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਭਾਉ ਮੈਨੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਬਸ 2 ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਭੈ। ਨੇਤਰ ਮੀਚ ਲੈ, ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਨੇ ਨੇਤਰ ਮੀਚ ਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਉਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਭਗਤਾ ਆਪ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਰਾਮ, ਪਰ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਇਉਂ ਕਰ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਸ ਖਿੱਚੀ ਲੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਗੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੁਕਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਉਹ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਮੁਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਲ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਕਮਾਲਾ ਜਲ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਛਕਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਾਮ। 2 ਵਾਰੀ कहता, जब तीसरी बार कहाया सच है, क्योंकि मेरा वैद गुरु गोविंदा। सच्चे पातशाह वर्गा वैद कोई नहीं, जेड़ा साडे रोगियां दे रोग कटदा। पर एक गल सुन लै भगता, जा जद उठिया ਸਰੀਰ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ? ਜਿਵੇਂ ਕਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਫੋੜਾ ਨਾ ਫਿੜਸੀ ਕਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੰਦਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਹਿਕ ਦੀ ਐ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਿਕ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਖਲਾਰਾ ਖਲਾਰ ਲਈਦਾ। ਧੰਨ ਕਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੰਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹ ਕਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਨੋਂ ਹਟਦਾ?
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਬੀਰ। ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਤੈਂ ਕੋਈ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵੱਧ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਤੀਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਵਾਮੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦੁਖੀ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਛਪਰੀ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀਆ ਦਰਦਬੰਦ ਦਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਿਆ ਮੈਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸੀ, ਜਲਨ ਗੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋੜੀ ਨੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋੜ ਸੀ ਉਹ ਹਟਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ ਬਈ ਕਬੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦੀ ਘਰ। ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਆਓ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜੀਏ ਕੁਛ। ਜਦ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਦੇ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਵਾਮੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗਲਤੀ? ਤੈਂ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਐ ਲੋਈ। ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਜੇ ਲੁੱਟਾਂ ਲਟਾਉਣ ਲੱਗੀ ਐ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਵਾਮੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਕੋੜ ਹਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੈਂ ਆਪ ਦੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਨੂੰ ਤੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਰਦਕ ਗੁਨਾਹ ਕਰਤਾ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹੈ ਇੱਥੇ ਮਨ ਖੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਈ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ, ਕੋੜ ਹਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਖੜ ਗਏ। ਲੋਈਏ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀਏ, ਐਡਾ ਸਸਤਾ ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਲੋਈਏ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀਏ, ਸਸਤਾ ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਲੋਈਏ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀਏ,
ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਈਏ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀਏ, ਐਡਾ ਸਸਤਾ ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ। ਲੋਈਏ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀਏ, ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਈਏ ਇੰਨਾ ਸਸਤਾ ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕੀਤਾ ਉਹ 3 ਵਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣੋ, 3 ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਕਹਾ ਕੇ ਕੋੜੀ ਦਾ ਕੋੜ ਹਟਾਇਆ। ਹਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਕਹਾ ਕੇ ਕੋੜੀ ਦਾ ਕੋੜ ਹਟਾਇਆ। ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਲੋਈਏ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀਏ, ਐਡਾ ਸਸਤਾ ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ। ਹਾਂ ਲੋਈਏ ਰਾਮ ਪਿਆਰੀਏ, ਸਸਤਾ ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ। ਓ ਲੋਈਏ ਰਾਮ ਲੋਈ 3 ਵਾਰ ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭਗਵਾਨ ਪਿੱਠ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਾਰਨ ਸੁਣੋ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਕੋੜ ਹਟ ਗਿਆ। ਪਰ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੋੜ ਐ ਹਟਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ 3 ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਨੇ, ਭੂਤ, ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ। ਕਿਹੜਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੋੜ ਹਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਕਹਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੂਜੇ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਆਪ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਤੱਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਉਹ ਭੂਤ, ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਵਾਰੀ ਰਾਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਖਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਪਰ
ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਿਆਰਿਓ, 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅਰਕ ਕਹੋ, 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਤੱਤ ਕਹੋ, ਪਰ ਮਿਲਣ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਓ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, 3 ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇੱਥੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਰ 3 ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੁਨਾਹ, 3 ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਸਤਾ ਕਲੀਅਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਸ਼ਰਣੀ ਲੈ ਲਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪ੍ਰਵਾਤੋ ਭਲਾ ਨਾ ਕਰਵਟ ਤੇਰੀ। ਇੱਥੇ ਅਰਥ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 2 ਨੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਐ ਸੁਆਮੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਚਨ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੰਡ ਕੀਤੀ, ਪਿੱਠ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦੇ, ਕਰ ਬਿਟ ਨਾ ਦੇਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦੇ, ਕਰ ਬਿਟ ਨਾ ਦੇਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਰ ਬਿਟ ਨਾ ਦੇਵੀ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦੇ, ਕਰ ਬਿਟ ਨਾ ਦੇਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦੇ, ਕਰ ਬਿਟ ਨਾ ਦੇਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਦੇਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਰ ਬਿਟ ਨਾ ਦੇਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਰ ਬਿਟ ਨਾ ਦੇਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਬਿਟ ਨਾ ਦੇਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਰ ਬਿਟ ਨਾ ਦੇਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਰ ਬਿਟ ਨਾ ਦੇਵੀ, ਕਰ ਬਿਟ ਨਾ ਦੇਵੀ ਮੈਨੂੰ, 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 ਕਰ ਬਿਟ ਨਾ ਦੇਵੀ ਮੈਨੂੰ,
ਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦੇ ਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਵੀ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦੋ ਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦੋ ਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਵੀ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਦੋ ਦੇਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਐਸੀ ਦਇਆ ਕਰੋ ਐਸੀ ਮਿਹਰ